салом бинандагони гиромӣ, шумо барнома ахбори озодиро дар пахши мустақим тамошо доред. имрӯз 11 январ атрофи ин мавзӯъҳо суҳбат хоҳем кард. ҳавои сарду барфи зиёд мушкилоти сокинони тоҷикистонро бештар намудааст. мақомот мегӯянд барои бартараф кардани паёмадҳо кӯшиш ба харҷ медиҳанд. зиёда аз 90 автомошинаҳое ки дар роҳ боз монданд дар натиҷаи боришоти шадид ва фаромадаи тарма онҳо ба ҷои амн интиқол доштанд. идомаи эътирозҳо дар афғонистон бар зидди толибон ки занонро аз ҳаққи таҳсил дар донишгоҳҳо ва ҳаққи кор дар созмонҳои ғайриҳукуматӣ маҳрум намуданд. орзуҳоямро ба оташ намекашам. бояд омилинаш ба оташ кашида шавам. чӣ гуна пул меёбеду зиндагиятонро чӣ гуна пеш мебаред? суоли радиои озодӣ аз раҳгузарон дар шаҳри душанбе. дар Россия кор мекунем, инҷа меем зиндагимонро пеш мебарем. бачаҷон, дигар бипурсед. дар як шабона рӯзи ахир шоҳрои душанбе хуҷанд ки пойтахтро бо шимоли кишвар мепайвандад чанд бор баставу боз мешавад. ширкати АРС мутасаддии нигоҳубини ин роҳи пулакӣ лаҳзаи пеш хабар дод ки фаромадани тармаи бузурги 200 метрӣ боиси дигар бора маҳдуд шудани ҳаракати нақлиёт гардид. дар ҳамин ҳол шикоятҳо аз вазъи нигаҳдории дигар роҳҳои кишвар низ аз сӯи сокинон садо медиҳад. барфу сардӣ ва оқибатҳои он дар кору зиндагии мардумро дар гузориши Алишер Зарифӣ ва Барод Юсуфӣ мебинем. боридани барфи зиёд ва сардӣ ҳаракати нақлиёт ва одамонро дар кулли тоҷикистон мушкил кардааст. махсусан дар роҳҳои кӯҳистон ва ағбаҳо ҳаракати нақлиёт тақрибан номумкин шудааст. чанд метр аст факр? 2 метр. дарози чӣ? баландиш 2 метр, дарозиш 30 метр. 30 зиёд ай, 50 зиёд ай. 50 зиёд ай равӣ, на омад, на бо омад. бо қарори ҳукумати тоҷикистон ҳаракати ҳама гуна нақлиёт дар шоҳроҳи душанбе хуҷанд муваққатан қатъ карда шуд. эҳтимолияти фаромадани тарма дар натиҷаи боришоти шадиде ки мо мушоҳида карда истодаем ва аз он ҷумла саъдиҳое ки шуда истодааст ҳамоно хеле ва хеле баланд аст. барои таъмини бехатарӣ ва амнияти ронандагон ва аз он ҷумла худи мусофироне ки дар воситаҳои нақлиётӣ ҳастанд дар тамоми шоҳроҳҳои асосии кӯҳӣ мамлакат аз ҳисоби наҷотдиҳандагони кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар якҷоягӣ бо вазорати корҳои дохилӣ, вазорати нақлиёт, ширкати роҳии АРС айни замон постгоҳҳои шабонарӯзӣ фаъол ҳаст. дар шоҳрои душанбе хуҷанд резиши 5 тармаи бузург ва даҳҳо тармаи хурду миёна сабт шуда ва то нисфи рӯзи 11 январ бартараф карда шуданд. танҳо дар шоҳрои душанбе хуҷанд шабонарӯзи гузашта то баста шудани ин роҳ зиёда аз 90 автомошинаҳое ки дар роҳ боз монданд дар натиҷаи боришоти шадид ва фаромадаи тарма онҳо ба ҷои амн интиқол доштанд ва зиёда аз 300 нафар мусофирон ва ронандагон бо хӯроки гарм дар он гӯем ки постгоҳҳое ки ҳастанд таъмин гаштанд. бо сабаби баста шудани роҳ мошинҳои борбар ки ба самти хуҷанд ҳаракат мекарданд дар канори роҳҳои душанбе ва берун аз он ба мушоҳида мерасанд. бархе ронандагони борбарҳо мегӯянд сарфи назар аз ҳавои сард дар дохили мошин хобиданд. бисёр мошин бисёр просто тарозода рафта хор рафтаанд. инҷа дахак мумкин 50 та мошин бошад. тароза бисёр тарозода бо 100-200 мошин дига ховад. бархе мусофирони самти вилояти суғд бо умеди боз шудани роҳ ба терминали чорбоғ омода буданд. аммо ронандагон мегӯянд то нисфи рӯзи 11 январ танҳо мошинҳои дар ағба аз дирӯз дармонда иҷозати ҳаракати яктарафа ба самти душанберо пайдо карданд. вазъият ҳозираш да вазбина, ҳозираш да мондагиан мошинҳо вазбинайра. ҳам одаме ки безарурат гиҷо мебурад мақсад ра да набурад безарурат ҳозир. роҳҳо ба самти дигар минтақаҳои кишвар боз аст. субҳи рӯзи чаҳоршанбе дар хиёбонҳои душанбе низ ҳаракати нақлиёт хеле мушкил дошт. шумораи мошинҳо низ кам ба назар мерасид. баъд аз зуҳр ва пас аз тоза кардан ҳаракати мошинҳо дар кӯчаҳои пойтахт осонтар шуд. тибқи пешгӯиҳо ҳавои сарду яхбандӣ дар тоҷикистон то 15 январ идома хоҳад кард.
رو میاریم به موضوعهای دیگر. نظام انتقال پولی زلاتای کرونا به توجیکستان برمیگردد. در این باره ریاست بانک ملی توجیکستان روز 10 ینور امسال قرار قبول کرده است. در بیانیه بانک آمده است برای فعالیت زلاتای کرونا به مهلت 5 سال اجازه داده شد. نظام زلاتای کرونا در گذشته بیش از 80% پول مهاجران را به توجیکستان انتقال میداد، اما از ماه دکبر سال 2019 بنابر نپیوستن به مرکز پولگذرانی توجیکستان از حق کار محروم شد. برنامه را ادامه می‌دهم. در افغانستان که طالبان زنان را از حق تحصیل در دانشگاه‌ها و حق کار در سازمان‌های غیر حکومتی محروم کردند، اعتراض بر ضد این قرار ظالمانه آنها ادامه دارد. اعتراض در خانه، در کوچه، در شبکه‌های اجتماعی و هر جای دیگری که ممکن است. اما با وجود این همه، نماینده طالبان گفته است اگر با بمب اتمی هم به سرشان بیایند نمیگذارند که زنان و دختران کار و تحصیل کنند. همکارم طاهری سفر در این باره گزارش می‌دهد. با افزایش فشار بر زنان افغان، اعتراض آنها به ضد طالبان زیادتر می شود. این حاکمان افراطی زنان را از حق تحصیل در دانشگاه و مکتب و کار در مؤسسه‌های غیر حکومتی افغانستان محروم کردند. این همه موج تظاهرات در سراسر کشور را برانگیخت. برای اینکه بحث آموزش، دانش و تحصیل در افغانستان به تاریخ پیوست، من تمام آرزوهایم را همراه با کتابهایم دفن میکنم. این بانوان با سرودن یک شعر معروف میخواهند به آنها کمک کنند و حقشان را برگردانند. شاهین که پرید از پی پرواز زیلانه. بعضی‌ها عکس‌های رهبران طالبان را آتش می‌زنند. آرزوهایم را به آتش نمی‌کشم. باید عاملینش به آتش کشیده شوند. بعضی از مردان هم به اعتراض‌ها پیوستند. این پروفسور دانشگاه کابل به نشان اعتراض دیپلمش را آتش زد. اگر بعد از این درب مکاتب و پانتونا باز نشود برای خواهران گرامی ما، من دیگر از رشته تدریس منصرف و رو به شغل دیگری خواهم. یک پروفسور دیگری افغان با اشک در چشم دیپلمش را در برنامه مستقیم تلویزیون طلو پاره کرد. امروز وقت خورم نخوانه، مادرم نخوانه درس، من درس قبول ندارم. من دروازه پانتون ایستادم، من اینه پاره میکنم، اصلی را پاره میکنم. خاقل مشهد حل لاره فکر کوید اسنادش. در ولایت ننگرهار بعضی از جوانان دانشجو از سپردن امتحان در دانشگاه سرپیچی کردند. در قندهار پسران دانشجو برای اعتراض به خیابان‌ها ریختند. طالبان با تهدید و تیراندازی و بیرحمانه آنها را سرکوب کردند. در شهر هرات به ضد دختران تظاهرگر از ماشین‌های آبپاشی استفاده بردند. طالبان هم با وجود فشارهای بین المللی از هیچ قرارشان دست نکشیدند. اگر بر ضد ما تحریم اعمال کنند، بمب اتمی به کار برند، ما از اجرای قانونهای شریعتی دست نمیکشیم. طالبان چند پیش با منع تحصیل دختران در دانشگاه، کار زنان در سازمان‌های غیر حکومتی، خشم و محکومیت جامعه بین المللی را برانگیختند. چندی از مؤسسه‌های بزرگ بین المللی امدادی کارشان را در افغانستان بس کردند. این مؤسسه‌ها میگویند منع کار زنان عاقبت‌های فلاکت‌بار برای قشرهای محتاج و آسیب پذیر افغانستان دارد. برمیگردیم به توجیکستان. یک صاحبکار در شهر کلوب میگوید بعد 15 سال فعالیت با عیب فرمایشگران از جمله مؤسسه‌های دولتی مجبور است کارخانه‌اش را برهم بدهد. او ادعا دارد که حکومت محلی از او ده‌ها هزار سومانی قرضدار می باشد. اما اداره مالیه شهر این دعوا را رد می کند. محمود جان رحمتزاده به نظر جانب‌ها گوش داد و تفصیلات در گزارش اوست. کارخانه سفالسازی اسماعیل ادریسوف 2 ماه باز فعال نیست.
از فعالیت ماندن کارخانه‌اش را در عملکردهای حکومتی شرح می‌داند. با گفته او در دوره رئیس سابق بهرام اینویت‌زاده از او محصولات ساختمانی گرفتند و پولش را نپرداختند. مبلغ سفالها آن وقت 40,000 سومانی شده است. با گفته ادریسوف با زندانی شدن اینویت‌زاده دیگر پولش را گرفتن نتوانست. همون دوره بهرام ده مقصد دروازه پیش دروازه کلوب سوز کردن همون آدم همون قرضدار شده دیگه همه حکومت سمونه ندو چند جا ده مقصد مراجعت که پروکراتور ده گفتن میبینیم مقصد دیگه این مقصد و ترمه شید مقصد موندک دیگه. برای فعال نگاه داشتن کارخانه اسماعیل از بانک قرض گرفته است. از حساب این پول تا 2 ماه پیش استحصال سفال را ادامه داده است. با آنهای قرارداد بسته است که مکتب روسی را می‌سازند. حالا دعوا دارد که از بیناکاران اینجا هم 3,000 سومانیش را گرفتن نمی‌تواند. با یک شطرنج مقصد گرفتیم یکم 350 کوادرات چه گرفتیم. با یک شطرنج او زینه مکتب 50 کوادرات دیگه قرض داره 50 کوادرات مقصد یکم 3,000 سومانی ایمو قرض داره. در اداره مالیه کلوب گفتند همه قرض‌های دوره بهرام اینویت‌زاده را پرداخت کرده اند. ساختمانچیان مکتب روسی هم گفتند که از کارخانه اسماعیل ادریسوف قرضدار نیستند و برعکس به گفته آنها محصولات شرکتش بی‌صفت بوده است. با گفته صاحبکار به سبب اجرا نکردن قراردادها از طرف فرمایشگران از جمله مؤسسه‌های دولتی کارخانه‌اش را به مفلسی آورده است. حالا قصد دارد سفال‌های باقی مانده را فروخته کارخانه را برهم دهد. دیگر دیل مونده همین پول نکی مقصد میگم پول محکمش کنم راسیه کار کنی برم مقصد این همون 15-16 سال همینجا مینت کیم اخیرش نول. با وجود نزدیک شدن به ورطه مفلسی و قرض از بانک 700 سومانی انداز میسپارد. رسید مالیات هم در دستش است. از اجاره 10,000 سومانی قرضدار شده است. در تاجیکستان صدها صاحبکار مثل اسماعیل ادریسوف هستند که به سبب همین گونه مشکلات رسمیات یا مفلس شده اند یا بیزار شده کار را بحث کرده اند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، پولا. بینندگان عزیز اکنون یک سوال. آیا شما از کدام راه زندگیتان رو پیش میبرید و چیکار میکنید که پولتان از این ماه به ماه دیگر برسد؟ فرضاً با سخت‌تر شدن وضع اقتصادی در تاجیکستان تعدادی از مردم میگویند که به صرفه‌جویی بیشتر آوردند. همکار ما امیر ایسایف در دوشنبه با همین پرسش به چند رهگذر مراجعت کرد که برای پیش بردن زندگی چیکار میکنند. کار میکنیم. خیلی کم استفاده میبریم شتابی همه چی برسانیم. چی میگن اکونوم میکنیم. من پیش خدمت با شوهرم کار میکنم. من صاحب 2 فرزند. مغازین دا کار میکنم. مغازینای ابریشم ژنسکی چیزی دا. امی آشخانه دا کار میکنیم. هر روز دا 30-40 میشه. خیلی که با این مبلغ بگوی نمیرسه پولی سوید و این موسر خیلی چکو میکنی؟ خیلی شرایط و قدر به روزگار هم نمیرسده خیلی شکر خدا رو میکنیم چکو کنیم با 1,500 روزگار کرده میشود یه آدم پرشکسته ده باشه جان دیگر رو پرسید خیلی کار میکنیم خیلی اکونومیچنا صرف کرونا از حساب گیم راسته میبینیم براسته کار میکنیم اینجا میایم زندگیمون رو پیش میبریم. دوستان مهربان با همین پرسش برنامه ما به پایان میرسد. خبرهای از این بیشتر رو میتوانید در وبسایت رادیو آزادی و در اینستاگرام و فیسبوک تیک توک و @کلاسیک پیدا کنید. همچنین اگر نظری و خبری دارید لطفاً با ما تماس بگیرید. تا فردا خدا نگهدارتان.